سورہ سبا آیت نمبر 22 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ کہہ دیجئے ادعو تم بلاؤ الذین ان لوگوں کو زعمتم جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا لا یملکون نہیں ہے وہ مالک مثقال ذرہ ایک ذرے کے برابر بھی فی السماواتی آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے فیہما اس زمین و آسمان میں من شرکن کوئی حصہ وما لہو اور نہیں ہے لہو اس اللہ کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی مددگار ولا تنفع الشفاعت اور نہیں فائدہ دے گی شفاعت عندہ اس اللہ کے پاس الا مگر لمن اذن لہ جس کے لیے وہ اجازت دے دے حتیٰ یہاں تک کہ اذا فزیا دور ہو جاتی ہے ان قلوبہم ان کے دلوں سے قالو وہ کہتے ہیں ماذا کیا ہے یہ قال ربکم کیا کہا تمہارے رب نے قالوا الحق کا کہتے ہیں جو بھی کہا حق کہا وہو العلی الکبیر اور وہی ہے بلند اور بڑا کل کہہ دیجئے من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تم کو من السماوات والارض آسمانوں میں اور زمین میں قل اللہ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم او ایاکم اور تم لعلا اوپر خدن ہدایت کے ہیں او فی ضلال مبین یا کھلی گمراہی میں کل کہہ دیجئے لا تسالون نہیں تم سوال کیا جاؤ گے اما اس چیز کے بارے میں اجرمنا جو ہم گناہ کرتے ہیں جرم کرتے ہیں ولا نسالو اور نہ ہم سوال کیے جائیں گے اما تعملون جو تم کرتے ہو کل کہہ دیجئے یجمعو تم جمع کرے گا بیننا ربنا ہم سب کو ہمارا رب ثم پھر یفتح وہ فیصلہ کرے گا بیننا ہمارے درمیان بالحق ساتھ حق کے وہو الفتاح العلیم اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے صدق اللہ العظیم یہ آیت توحید پر مبنی ہے اللہ تعالیٰ جو مشرکین مکہ جو ان کے عقائد تھے ان سے پہلے جن لوگوں کے ایسے عقائد تھے اور ان کے بعد جن لوگوں کے ایسے عقائد ہیں کہ کچھ لوگ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو اللہ سے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں یا اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی یا ہم جو مرضی کر لیں اللہ ہمیں ان کی وجہ سے چھوڑ دے گا ان ہستیوں کے بارے میں ان کا گمان ہے ظن ہے اسی گمان اور ظن کی بنا کے اوپر وہ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جس دن وہ بلائے جس دن بلاؤ گے ان لوگوں کو اللہ کہے گا بلاؤ ان لوگوں کو کس دن قیامت کے دن جب اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے جب شرک کیا اللہ کی نافرمانیاں کی جب اللہ کھڑا کرے گا اللہ کہ بلاؤ لوگوں کو جن کے پر تمہارا گمان ہے کیا گمان ہے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں ہم جو مرضی ہم نے ان کو دامن کو پکڑ لیا ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا یہ بڑی کہانیاں مشہور ہیں ہر دور کے طرح ہی آج بھی ہیں آپ یہ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں وہ کیا کو کرامتیں کرتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں پریشان نہیں ہونا کچھ نہیں ہوگا تم نے اس بزرگ کا دامن تھام لیا تم کو بچا لیں گے پریشان نہیں ہونا بڑے مثالیں دیتے ہیں فرمایا قیامت کا اللہ بلاؤ ان کو جن کا تمہیں گمان تھا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض اور اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو مالک زمین و آسمان کی ذرے کے تم تو کہتے ہو سارا کچھ اللہ نے دے دیا اللہ نے ان کو وہ کہتے تھے نا اللہ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا اتنی بڑی دنیا اللہ کیسے اتنا کنٹرول کر سکتا ہے اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے ہیں کسی کو یہ اختیار دے دیا کسی کو یہ اختیار دے دیا کسی کو یہ ان کا اپنا گمان تھا ذہنی یہ ذہنی بیماری تھی ان کی جو کہا کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں یہ جن کو تم پکارتے اللہ کے علاوہ یہ تو زمین و آسمان کے ایک ذرے کے مالک نہیں ہے فرمایا وما لہم فیہما من شرک اور نہ ہی یہ ان کے اللہ کے ساتھ اسے شریک ہے کسی چیز کے بنانے میں شریک ہی نہیں ہے
और कुरान में कुछ बनाया ना, ये बना सकते, खुद पैदा किए गए। फरमाया वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और ये जो हैं जिनको तुम जिनके बारे दावा करते हो ये हमें अल्लाह से बचा लेंगे, फरमाया ये अल्लाह की कोई मदद नहीं करते इस किसी काम में, जमीन बनाने में, आसमान बनाने में, और लोगों के लिए जो नेमतें तैयार की हैं उनको उगाने में, पहुंचाने में। अल्लाह फरमाते कोई किसी की मदद, कोई अल्लाह की मदद नहीं कर सकता, ये अकेले अल्लाह के काम है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये अकेले अल्लाह का काम है। तो फरमाया वला तनफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहू, नहीं फैला देगी शफाअत उनकी मगर जिसके लिए अल्लाह हुक्म दे दे। अच्छा, ये बड़ा एक जबरदस्त है कि आज के दौर के अंदर ये मसला बना हुआ है कि शफात शफात शफात, अल्लाह में तो बार बार कुरान कहता है कि शफात उसी की होगी जिसको अल्लाह हुक्म होगा, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा, जिसके लिए अल्लाह, जिसको अल्लाह हुक्म देगा। और ये तो अल्लाह का एक इनाम है, जैसे कहते हैं ना, ये वो कहते हैं ये किसी को अल्लाह किसी में करम कर देता है, अल्लाह के करम है जिसको अल्लाह कर दे। जिसके बारे में तुम गुमान करते हो ये अल्लाह के यहाँ में हमें सिफारिश करेगा, तुम्हें पता है कि वो अल्लाह के ऐसा करीब है कि वो अल्लाह उसको इख्तियार लाजमी दे, तुम्हें पता है? तुम कहते ये बाबा मुझे बचा लेगा, ये बूत मुझे बचा लेगा अल्लाह के यहाँ से, क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह इसी बात मान लेगा? या अगर वो नेक भी है बंदा, तो तुम्हें क्या पता है कि तू इस काबिल है कि तेरी सिफारिश की जाएगी? तू इस काबिल है कि तेरी सिफारिश की अल्लाह क्या की जाएगी? या शाफे और मशफू दोनों बेबस है, बेख्तियार है, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर जिसको अल्लाह हुक्म देगा, नहीं तो इसकी होगी सिफारिश, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह के नबी करेंगे, पैगंबर और रसूल और शुहदा और सालिहीन लोग करेंगे सिफारिशें, लेकिन अल्लाह के हुक्म से करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं हत्ता इज़ा फुज़्ज़िया अन कुलूबिहिम कालू माज़ा क़ाल रब्बुकुम क़ालुल हक़्क़ व हुवल अलिय्युल कबीर। अल्लाह फरमाते जब अल्लाह हुक्म नाज़िल करता है ना आसमानों से, कोई अल्लाह हुक्म उतारता है, तो जो फरिश्ते होते हैं वो अपने परों को फड़फड़ाते हैं, ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे जंजीर को किसी लोहे के ऊपर खींचा जाता है, आवाज पैदा होती है। फिर उनके ऊपर एक ऐसी हवास, जो उनका हवास कायम नहीं रहते, क्या हो रहा है? जब अल्लाह की वो पुकार, वो अल्लाह का हुक्म मुकम्मल हो जाता है, फिर उनको होश आती है, वो पूछते हैं अल्लाह ने क्या कहा? वो कहते हैं अल्लाह ने जो कहा सच कहा, अल्लाह जो कहा हक कहा। यानी अल्लाह ये बताने का मकसद ये है कि मुश्रिक मक्का कहते थे कि जो फरिश्ते वो अल्लाह की बेटियां हैं, ये अल्लाह से हमें बचा लेंगे, हम जो मर्जी करें। अल्लाह फरमाते हैं ये जब अल्लाह का हुक्म होता है तब इनको अपना नहीं पता होता, अपने मामलात का नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अल्लाह का हुक्म कैसे उतरा है। जब अल्लाह का हुक्म टलता है, खत्म होता है, फिर ये दूसरे पूछते हैं अल्लाह ने क्या कहा? फिर वो कहते हैं अल्लाह ने जो कहा हक कहा, जो कहा सच कहा। यानी अल्लाह फरमाते हैं ये देखो कितने बेबस हैं मेरी शान के आगे, मेरी किबरियाई के आगे, मेरी जात के आगे। ये फरिश्ते जिनको कहते हो ये फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हमें अल्लाह से बचा लेंगी, ये कितने बेबस हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह उनकी बेबसी का जिक्र फरमा रहे हैं कि फरमाया बोला इज़ा फुज़्ज़िया, जब दूर हो जाएगा उनके दिलों से, जब अल्लाह को, यानी अल्लाह उनकी बेबसी ज़ाहिर कर रहा है उनकी फरिश्तों की, ये बेबसी है उनकी कि वो बेबस हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म के आगे। फिर जब हुक्म वो टल अपना बात खत्म होगी, फिर सवाल करेंगे वह हुवल अलिय्युल कबीर, और वही बुलंद है, वही आला है। बार बार अल्लाह अपना तारुफ कराते हैं, तेरा रब ही बुलंद है, वही बड़ा है, वही आला है, उसी को पुकारो। कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाह व इन्ना ओ इय्याकुम लअला हुदन ओ फी ज़लालिम मुबीन। इनसे पूछो सही तुमको रिज़्क़ कौन देता है आसमान और जमीन से? सवाल करो ए नबी, इनसे सवाल करो। कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह ही देता है। व इन्ना ओ इय्याकुम, अल्लाह फरमाते हैं इनको कह दो हम और तुम दोनों में से एक फरीक हक पर है, दोनों नहीं है। जो कहते कोई नहीं जी सारे ठीक ने, तो पता नहीं अल्लाह की मंजूर है, यानी अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हक और बातिल दो मुख्तलिफ राहें हैं, बंदा ये हक पे है या बातिल पे है, दरमियान वाली राह वाला वो बातिल पे है। जो शक पड़ गया तो मैं जो चीज तुम्हें शक में डाल उसको छोड़ दो, पीछे पड़ के आए दा यरीबू का माला यरीबू, उस चीज को छोड़ दो जो तुझे शक में डालती है, उसको पकड़ लो जो तुम्हें शक में नहीं डालती। यानी जो चीज, तीन चीजें, हक बातिल और शक वाले, बातिल वाला भी खत्म और शक वाला भी खत्म, सिर्फ यकीन वाला वही कामयाब होगा। तो ये बताया, वही जिक्र किया जा रहा है तो एक राह सही है, वो कौन सी है? जिसमें अल्लाह के हुक्म आते जिनके ऊपर, अल्लाह का रसूल
اللہ کے صحاب نیک سلف صالحین جو وہی لوگ حق پر ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہیں، جو اس کے علاوہ اور راستے ڈھونڈتے ہیں، وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے۔ کل کہہ دیجئے لا تسالون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، نہیں تم سوال کرو ہمارے بارے کے اندر، نہ ہم سوال کریں تمہارے بارے کے اندر۔ جو تم عمل کرتے ہو وہ اللہ تم سے پوچھے گا، ہم سے نہیں پوچھے گا۔ جو ہم کرتے ہیں اللہ ہم سے پوچھے گا، تم سے نہیں پوچھے گا۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، یعنی وہ سورہ کافرون جو ایسے ہی ہے، تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی نہیں کرتے، جس کی ہم کرتے ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم، اللہ جب جمع کرے گا قیامت کے دن پھر جھگڑے ختم ہوں گے، کون صحیح ہے کون سچ ہے، کہ رب فیصلے کرے گا، اور وہ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے کس نے میرا اور میرے رسول کا دامن پکڑا، کس نے قیام رہا، وہی راہ کامیابی ہے، وہی راہ فلاح والی۔ صدق اللہ العظیم۔